برطرف کیا جائے، لیکن جانتے ہیں اس تحریک کو ناکام کرنے کے لیے، اس تحریک کو کچلنے کے لیے کیا کیا گیا تھا؟ خواجہ ناظم الدین کی گورنمنٹ تھی، کہا دونوں مطالبات بالکل بھی تسلیم نہیں کیے جا سکتے، نہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا، نہ غفر اللہ خان قادیانی کو برطرف کیا جائے گا۔ الٹا یہ کیا، تیرے دیش کے اندر، تیرے ملک کے اندر مارشل لا لگایا گیا، اور یہاں تک کہا گیا جو ختم نبوت کی بات کرے، ختم نبوت کا جلسہ کرے، ختم نبوت میں سپیچ کرے، ختم نبوت کا نعرہ تک لگائے، آرڈر کیا گیا گولیاں مار مار کے سینے چھلنی کر دیے جائے۔ ہائے ہائے، کبھی موقع ملے تو ختم نبوت کی تحریک کا مطالعہ کر کے دیکھنا کہ کیسے کیسے لاہور کی کالی سڑکوں کو ختم نبوت کے مجاہدین کے مقدس خون سے رنگین کیا گیا تھا۔ ہائے ہائے، دریائے راوی کے پانی کو ختم نبوت کے مجاہدین کے اور مقدس خون سے سرخ کیا گیا تھا۔ ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے تھے، سر پھوڑے گئے تھے، ٹانگیں توڑی گئی تھی، پسے دیواریں زندہ کر دیا جاتا، جیلیں ختم نبوت کے مجاہدین سے بھر دی گئی تھی۔ ہم نے یہاں تک پڑھا ہے کہ ٹرکوں پہ لاد لاد کے دور جنگلوں میں چھوڑ آتے تھے، کسی طرح اس تحریک کو ناکام کر دیا جائے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ختم نبوت کی محبت ہمارے بڑوں کے سینوں میں نکالنے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے؟ اللہ کی قسم نہیں ہوئے تھے۔ کبھی موقع ملے تحریک کا مطالعہ کرنا کہ کیسے کیسے ہماری ماں نے اپنے قبر و جوان بیٹے اللہ کے حبیب کی ختم نبوت کے لیے سوئے مقتل اور روانہ کر دیے تھے، کیسے کیسے ہماری بہنوں نے اپنے پیارے بھائی اللہ کے حبیب کی ختم نبوت کے لیے قربان کر دیے تھے۔ ختم نبوت کی تحریک کو کامیاب کیا گیا تھا، کوئی بھی شخص ختم نبوت کی اور اس تحریک کے اندر پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ اور ہم نے پڑھا ہے یہ تحریک جب ختم ہو گئی تھی، کتنے اولیاء اللہ کو، کتنے سادات کرام کو، کتنے علماء کرام کو حبیب کبریا حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوابوں میں اور زیارتیں ہوئی تھی۔ آقا نے فرمایا تھا جاؤ میری امت کو جا کے یہ خوشخبری سنا دو، یہ مستائیں جا فضا سنا دو کہ میری ختم نبوت کی اس تحریک کے اندر جس کسی نے تامے ترمے سغنے جتنا جو بھی کام کیا ہے پروردگار نے سب کی بخشش فرما دی ہے۔ ختم نبوت کی میرے دوستو، کوئی بھی کائنات کی طاقت انشاءاللہ ہمارے سینوں سے ہمارے آقا کی محبت، ختم نبوت کی محبت بولو نکال سکتا؟ مزہ نہیں آیا، اتنی بڑی بات کر گیا۔ کوئی بھی کائنات کی طاقت ہمارے سینوں سے ہمارے آقا کی ختم نبوت کی محبت کو بولو نکال سکتی؟ تاجدار گولڈا سے پوچھو جن کی ساری زندگی ختم نبوت کے تحفظ کا پہرا دیتے دیتے گزر گئی، جنہیں پیارے آقا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم فرمایا تھا، خواب میں تشریف لا کے یہ حکم دیا تھا، اے مہر علی شاہ ہندوستان کے اندر مرزا قادیانی قذاب میری احادیث کو تعویل کی کینچی سے فرمایا کتر رہا ہے، میرے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، میرے مدینے شریف کو چھوڑ کے میں محمد تجھے حکم دیتا ہوں کہ ہندوستان چلا جا اور جا کے میری ختم نبوت کا پہرا دے۔ کبھی موقع ملا
आपको बताऊंगा कि ताजदारे गोल्ला ने कैसे कादियान की गंदी नाली के गंदे कीड़े, कैसे कादियान के चमगादड़, अंग्रेजों के खुद काश्ता पौधे मिर्जा कादियानी कज़ाब को ललकारा था। सारी जिंदगी खत्मे नबूवत का पहरा दिया था। ताजदारे गोल्ला का ही ये फरमान है। जब एक मिर्ज़ई पीर साहब के पास आया था कि जनाब एक काम करते हैं, एक बीमार के लिए अल्लाह पाक से आप दुआ कीजिए। एक बीमार के लिए मैं दुआ करता हूँ, जिसकी दुआ से बीमार ठीक हो गया वो सच्चा दूसरा झूठा। अल्लाह के वली ने किबला शाह साहब ने उस मिर्ज़ई से कहा था, ओए मिर्ज़ई, नहीं नहीं ऐसे नहीं, बल्कि जा मिर्जा कादियानी कज़ाब को मेरा ये पैगाम दे दे कि ऐसे नहीं बल्कि आ जा। ऐसे करते हैं, एक पुरानी कब्र के पास तू खड़ा हो जा, एक पुरानी कब्र के पास मैं खड़ा होता हूँ, और दोनों अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करते हैं। जिसके कहने से मुर्दा जिंदा हो जाए वो सच्चा, दूसरा झूठा है। नहीं आया था। सारी जिंदगी कादियान की चुई का रद्द करते करते गुजर गई। खत्मे नबूवत के लिए बेहतरीन किताबें लिखी, बल्कि ताजदारे गोल्ला से किसी सादा लो मरीद ने ये पूछा था कि हजरत मुर्दे जिंदा करना, तवज्जो, इतना बड़ा दावा कर दिया, मुझे बताइए क्या मुर्दे जिंदा करना कम दावे की बात है? इतना बड़ा दावा कर दिया। जानते हैं ताजदारे गोल्ला ने क्या फरमाया था? आपने फरमाया था, और मुझसे सवाल करने वाले फिर सुन ले, तवज्जो करना। और जब मैं ये दावा कर रहा था मुझे महसूस हो रहा था मेरे नाना जान का और मुबारक हाथ मेरी पुश्त पे है। आका फरमा रहे हैं, मेहर अली दावा कर, दावा करना तेरा काम, मुर्दे जिंदा करना अल्लाह के हुक्म से हमारा काम। तो आपने फरमाया जो बंदा खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम करता है उसकी पुश्त में हुज़ूर सरवरे कायनात का बोलो मुबारक हाथ, ऊंची मुबारक हाथ होता है। टाइम बड़ा कम, इंशाअल्लाह कहना बड़ा कुछ आता था, सिर्फ चंद बातें पेश करके चंद मिनट के अंदर अपने मौजू को क्लोज करना चाहता हूँ। अल्लाह का ये मुझमें करम है, ये जो मैंने बात कही ना, जो खत्मे नबूवत का पहरा देता है ताजदारे गोल्ला फरमाते उसकी पुश्त में हुज़ूर सरवरे कायनात का मुबारक हाथ होता है। अपनी जिंदा मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तफसीलात का टाइम नहीं, यूट्यूब पे मेरा नाम लिखिए इरफान महमूद पर, इंशाअल्लाह मेरे हजारों बयानात आपके सामने आ जाएंगे। किबला सियालवी साहब जिनमें मैंने डिटेल से बताया है कि मेरा सारा खानदान, मेरा सारा परिवार, मेरी फैमिली, मेरा दादा, मेरी दादी, मेरा बाप, मेरी वालदा, मेरे भाई, मेरी बहनें, कजन, चचे, ताए, फूफियां, हद्दे निगाह तक सब के सब काफिरों मुर्तद कादियानी थे। लाहौर में हमारा घर कादियानियत का मरकज था। मेरे वालिद साहब कादियानी जमात के प्रेसिडेंट रहे, कादियानियत को लीड करते रहे। मेरे परवरदिगार ने मेरे खानदान में सबसे पहले बारिश का पहला कतरा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बना दिया। एक रात सोया, मेरे मुकद्दर जाग पड़े, हाँ मैं क्या देखा कि हबीब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाब में तशरीफ लाए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी निगाहें करम फरमाई, ऐसी निगाहें करम फरमाई, कादियानियत के अंधेरों से निकाल के इस्लाम के उजालों में दाखिल फरमा दिया। सब बोलो यार, बोलो बोलो।
تب میٹرک میں تھا شاہ صاحب حضرت، میٹرک کا طالب علم تھا جب اسلام قبول کیا. ذرا سوچئے، ایک طرف سارا کا سارا خاندان، اور خاندان بھی وہ جو قادیانیت کو لیڈ کرنے والا، میں نے آپ کو بتایا میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے. ایک طرف 16-17 سال کا بلکہ 14-15 سال کا ایک نوجوان کھڑا ہے. یہ اللہ کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے آقا کی نگاہ کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میری برادری نے مارا الگ موضوع ہے، پیٹا گیا تھا، گھر سے نکالا گیا تھا، مینٹلی ٹارچر کیے گئے تھے، دوبارہ قادیانی کرنے کے لیے شیطانی ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے تھے، بڑی بڑی لالچ دی گئی تھی. اپنی برادری سے، اپنے باپ سے ایک ہی بات کہی تھی کہ کانوں کے پردے کھول کے سن لینا، اور مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا، اور مجھے مسلمان آمینہ کے لال حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے. میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو گے، تمہیں ہر ٹکڑے سے یہی صدا آئے گی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے جہاں میں کوئی، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ. پھر تاجدار گولڈا کا فرمان یاد کرو، فرماتے ہیں جو بندہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ حضور سرور کائنات کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے. الگ موضوع ہے. پھر پروردگار نے کیسے کیسے فتوحات کے گیٹ کھول دیے، کامیابیوں کے، کامرانیوں کے گیٹ کھول دیے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ نے ایسا کرم کیا کہ مٹی کو ہاتھ لگایا سونا بن گئی. پروردگار کا یہ کرم نہیں ہے، میرے کریم آقا کی نگاہ کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ میرے گھر میں میری پیاری والدہ اپنے مرنے سے 1.5 مہینہ پہلے قادیانیت میں لانتے بیچ کے میرے ہاتھ میں مسلمان ہو گئی. پھر ایک بھائی، پھر دوسرا بھائی، پھر تیسرا بھائی، پھر بہنیں، ایک ایک کر کے سب مسلمان ہوتے گئے ہوتے گئے. کہتے ہیں پانی کا قطرہ پتھر کے سینے میں بھی ٹپکتا رہے، ایک ٹائم آتا ہے اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. اللہ کا کرم، میرے کریم آقا کی نگاہ کرم، میرے کریم آقا کا مبارک ہاتھ پشت پہ. الحمدللہ کہ میرے والد صاحب اپنے مرنے سے 4 سال پہلے قادیانیت پہ لانتے بیچ کے وہ بھی میرے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے. پھر الگ موضوع ہے پروردگار نے کیسے بڑی بڑی کامیابیاں عطا فرمائیں.
पंडित, बड़े बड़े पाल, इनकी जमातों के बड़े बड़े लीडर्स अल्लाह रसूल के करम से एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में कादियानियत में लानते भेज भेज के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में मुसलमान हो चुके हैं, हो रहे हैं। मेरी किताबें पढ़ पढ़ के अल्लाह रसूल के करम से हजारों कादियानियों ने कादियानियत में लातादाद लानते बेच के सच्चे दीन इस्लाम को कबूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स भी रहे। अल्लाह का करम देखिए, तकरीबन 40 साल 20 साल पहले मेरी ये किताब पढ़ के, जिस किताब का नाम है कादियानियत इस्लाम और साइंस के कटहरे में, ये पढ़ के जिनकी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुई, बाप ने घर से निकाल दिया, लाहौर अपनी सहेली के घर में चली गई। उसके बाद रिश्ते की बात चली, अल्लाह का करम उसी से फिर मेरी शादी हुई। दिल के अंदर एक कसक थी, एक तड़प थी, अब्दुल क्यों भट्ट कादियानियों के इस नामवर वकील को भी इस्लाम की दावत देनी है। उनके घर में चला गया। मैंने कहा क्या होगा, ज्यादा है ज्यादा घर से निकाल देंगे, दावत देना ये मेरा फर्ज बनता है। मैं घर चला गया, अपनी मिसिस को साथ लेके अब्दुल क्यों भट्ट को दलाइल से तफसीलात से समझाया कि प्यारे आका हबीबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मिर्जा कादियानी का जात झूठा था, मक्कार था, दज्जाल था। कादियानी किताबों से रेफरेंसेस दे दे के उन्हें समझाया, कई साल समझाता रहा, लेकिन कहते हैं कबूलियत की घड़ियां होती हैं। मैंने एक दिन अपने ससुर अब्दुल क्यों भट्ट एडवोकेट से ये सवाल किया। मैंने कहा बताइए, आप इस बात का दावा करते हैं, ये क्लेम करते हैं कि जनाब मैं कुरान पाक को तस्लीम करता हूँ, मैं कुरान पे बिलीव करता हूँ। तो मैंने कहा मुझे बताइए, कुरान पाक ने इस टॉपिक को बड़ा खोल के बयान किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, है ईमान वालों अताअत करो अल्लाह की, अताअत करो अल्लाह के रसूल की। है कि नहीं? उलमा जानते हैं, अल्लाह पाक ने खोल के इस टॉपिक को बयान किया मुख्तलिफ पहलुओं से, जावियों से। मैंने कहा इस्लाम की बेस है, बल्कि यूं कह रहे इस्लाम के उस दो सतून हैं जिनमें इस्लाम की ये मुबारक छत कायम है। अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत, उलिल अमर की इताअत मशरूत है, उलमा की इताअत और मशरूत है। और जड़ ये है, बेस ये है, बुनियाद ये है अल्लाह उसके रसूल की अताअत करना। मैंने कहा सुनो, मेरे पास मिर्जा कादियानी कज़ाब की ये किताब है, किताब का नाम रूहानी खजाइन। आप ही सुनिए कि मेरे ससुर कादियानियों का पाकिस्तान का सबसे बड़ा वकील कैसे मुसलमान हुआ। मैंने कहा तवज्जो, ये किताब का नाम है रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 6, लिखने वाला पकड़ने वाला यही कादियान का चमगादड़ मिर्जा कादियानी कज़ाब है। इस किताब को चनाब नगर साबिका रबवा से प्रिंट किया गया। कादियानियों की ऑफिशियल वेबसाइट अल इस्लाम .org, उसमें भी बुक मौजूद है, जिसका जी चाहे वहां जाके भी ये हवाला देख सकता है। पेज नंबर 380 है। मैंने कहा सुनो, ये वही किताब है कि जब कादियानी फेडरल शरीयत कोड पहुंचे थे, उससे पहले कायदे मिल्लत इस्लामिया हक की निशानी मौलाना शाह अहमद नुरानी सदीकी रहमतुल्लाह अलैह ने कौमी असम्बली में करारदाद पेश की थी, जिसका नतीजा निकला था कि कादियानियों को काफिर करार दे दिया गया था।
सुनिए, बड़ी अहम बात अर्ज करने जा रहा हूं कि बला सियालवी साहब, शाह साहब कादियानी रोते चीखते चलाते, मैंने कहा फेडरल शरीयत कोर्ट पहुंचे थे, ओ जी हम पे जुल्म हो गया है, हमें काफिर कहा जाता है, हम तो कलिमा पढ़ते हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट ने समाअत की, कादियानी वकाला भी आए, मुसलमान लॉयर्स भी पेश हुए। आखिरकार फेडरल शरीयत कोर्ट ने समाअत करने के बाद कादियानियों के खिलाफ तारीखी फैसला दिया था। PLD 1985 FSC 8, जिसका जी चाहे फेडरल शरीयत कोर्ट का ये तारीखी फैसला मुलाहजा कर सकता है, जिस फैसले में फेडरल शरीयत कोर्ट ने कादियानियों की यही किताब का यही हवाला पेश किया। अपने फैसले में लिखा था, जो मैंने अब्दुल क्यूम भट्ट एडवोकेट को दिखाया। सुनिए, इसके अंदर मिर्जा कादियानी कज़ाब गंदे कलम से, गंदी स्याही से, गंदे पेपर पे, गंदे दिमाग से क्या जहर बकता है। कहता है अल्लाह के बाद जिसकी अताअत की जाएगी, अल्लाह के बाद जिसकी शान है, अल्लाह के बाद जिसका स्टेटस है, अल्लाह के बाद जिसका कहना माना जाएगा, कहता है रसूल पाक नहीं है बल्कि गवर्नमेंट बरतानिया है। अल्लाह के बाद रसूल पाक का दर्जा नहीं है, अल्लाह के बाद रसूल पाक की अताअत नहीं की जाएगी, बल्कि कहता नाउज़ुबिल्लाह अंग्रेजों की जाएगी। और सब बोलो मिर्जा कादियानी पे लानत। तो मैंने कहा फेडरल शरीयत कोर्ट ने अपने फैसले में ये किताब का यही हवाला पेश किया, जिसका जी चाहे लेके पढ़ सकता है। और नीचे लिखा कि कादियानियों को अंग्रेजों ने पैदा किया था। फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा कि मिर्जा कादियानी एक जालसाज और धोखेबाज शख्स था। और मैंने जब ये हवाला अब्दुल क्यूम भट्ट एडवोकेट को दिखाया, अपने ससुर को दिखाया, आंखों से आंसू आ गए। कहा बेटा आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, और ये तो वाकई झूठा है, ये तो वाकई मक्कार है। मैं मिर्जा कादियानी कज़ाब पे लानत बेच के कमली वाले करीम आका के दामन रहमत को थाम के इस्लाम कबूल करता हूं। बेटा मेरी फैमिली समेत मुझे कलिमा पढ़ा के मुसलमान करो। तो ताजदारे गोल्ला क्या फरमाते हैं, बस टाइम खत्म। ताजदारे गोल्ला क्या फरमाते हैं, जो बंदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम करता है अकेला नहीं है, उसकी पुश्त में हुजूर सरवरे कायनात का बोलो मुबारक हाथ होता है। आखिरी बात कह के बात को खत्म करता हूं। अल्लाह का करम, मैंने बताया बड़े बड़े कादियानी, इनके बड़े बड़े पोप, बड़े बड़े पंडित, जिनमें अब्दुल रहमान मुबश्शर कादियानी भी शामिल है, साबिक कादियानी भी शामिल है। अल्लाह का करम, मैं से मुलाकात मैंने की। अब्दुल रहमान मुबश्शर सुनिए कौन था, जिसे कादियानियों के 5वें गुमाश्ते नाम निहाद उनके 5वें सरबरा मिर्जा नासिर ने स्पेशली तौर पे चराम नगर से भेज के दुबई के अंदर तैनात किया था कि वहां पे ऑनलाइन नौजवानों से जिन्हें कुछ नहीं पता मुनाजरे करके इनका बेड़ा गर्क करो, इन्हें कादियानी करो। चराम नगर साहिब का रबवा आया, उसका भाई अब्दुल्ला जो 5 साल पहले अल्लाह रसूल के करम से मेरे हाथ में मुसलमान हो चुका था, भाई ने अपने इस भाई कादियानियों के मुबल्लिग को इस बात की दावत दी कि हम चाहते हैं इरफान महमूद बल्क से आपकी मुलाकात करवाई जाए। पहले नहीं माना, बड़ी मुश्किल से एग्री हो गया, कहा यहीं पे बुलाओ। मैंने सारे काम छोड़े, वहां पे चला गया। शालिवी साहब तकरीबन 5-6 घंटे मैंने किताबें, हवाले, रेफरेंसेस खोल खोल के उसके सामने पेश किए। और मैंने कहा क्या मरना याद नहीं है, इससे पहले के डेले पलट जाएं, इससे पहले के नथने फैल जाएं, इससे पहले के सांसें उखड़ना शुरू हो जाएं, इससे पहले के सफीनाए हयात मौत के गहरे पानियों में गर्क हो जाए, इससे पहले
کہ زندگی کی آبشار پڑنا رک جائے اس سے پہلے کہ قبر میں اتار دیے جاؤ. آؤ اسلام کی تمہیں دعوت دیتے ہیں, قادیانیت میں لانتے بیچ کے سچے دین اسلام کو قبول کر لو. میں نے ایک حوالہ بتایا, اللہ کا کرم ہو گیا, میرے کریم آقا کی نگاہ کرم ہو گئی. میں نے کہا بتا تم قادیانیت کلیم کرتے ہو کہ کلمہ پڑھتے ہو اور تمہارے بقول تم کلمے پہ ایمان رکھتے ہو, تسلیم کرتے ہو. میں نے کہا بتا اگر کوئی بندہ کہے کہ کلمے کے اندر نعوذ باللہ محمد سے مراد مرزا قادیانی ہے تو بتاؤ اس کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ کہتا ہے یہ جھوٹی بات ہے, ہم قادیانیوں پہ بلیم ہے, الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم کلمے میں محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں. میں نے کہا ایسے بات نہیں کروں گا, دلیل سے بات کروں گا, ایسے بات نہیں کروں گا, چیلنج سے بات کروں گا, ایسے بات نہیں کروں گا, تاتی سے بات کروں گا. میں نے کہا تمہیں پتا ہے کہ تم قادیانی جب سپریم کورٹ پہنچے تھے وہاں جا کے یہی بکواس کی تھی, او جی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں, جو کلمہ پڑھے وہ تو مسلمان ہوتا ہے, ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ تم نے یہ بھی کہا تھا سپریم کورٹ میں جا کے, تمہارے بڑوں نے یہ موقف دیا تھا کہ جناب پوری دنیا میں ہر مذہب والے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے اپنے مذہب کی پریچنگ کر سکتا ہے. کہا قادیانیوں کو پاکستان میں پھر کیوں روکا گیا؟ تمہارے بڑوں نے جا کے یہ بات سپریم کورٹ میں کی تھی. میں نے کہا سنو, پھر سپریم کورٹ کا لارجر بینچ بیٹھا تھا, سماعت کی گئی تھی, قادیانی وکلا بھی آئے, مسلمان وکلا بھی پیش ہوئے. وجہ بڑی اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں, ہوش سننے والی بات ہے. میں نے کہا سپریم کورٹ نے آخر کار تم قادیانیوں کے خلاف ایک تاریخی فیصلہ دیا تھا جس کا جی چاہے لے کے پڑھ سکتا ہے. 1993 SCMR ظہیر الدین بنام سرکار, پیج نمبر 1718. میں نے کہا سپریم کورٹ کا یہ تاریخی فیصلہ, سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں تمہاری یہ کتاب کا حوالہ پیش کیا تھا. میں نے کتاب کھول کے اس کے سامنے رکھ دی, آپ بھی سنیے. کتاب کا نام ریویو آف ریلیجنز یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر. لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد قادیان سے یہ کتاب چھپی, پیج نمبر 158, جسے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا مرزا قادیانی کا یہ مرتد بیٹا, یہ نام نہاد بیٹا گندے قلم سے, گندی سیاہی سے, گندے پیپر میں سنیے کیا بکتا ہے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا دنیا میں ایک دفعہ اور دنیا میں دوبارہ محمد کو بھیجے گا. استغفر اللہ. آگے کہتا ہے بس مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اسلام کی دعوت کے لیے دنیا میں دوبارہ آگے. کہتے ہیں اس لیے مرزائیوں جب بھی کلمہ پڑھو کلمے میں لفظ محمد آئے تو محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو اور سب بولو قادیانیوں پہ لعنت. میں نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا اس سے پہلے کہ آنکھ بند ہو جائے. یقین جانیے قبولیت کی گھڑیاں تھی, آنکھوں میں آنسو آ گئے, پاؤں میں گر پڑا. کہا بھرک صاحب آپ نے آنکھیں کھول دی ہیں, یہ جھوٹے, یہ مکار, یہ دجال مرزا قادیانی قذاب پہ لعنتیں بیچتا ہوں, مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان. حضرت یہ مسلمان ہوا, اس نے اپنے بھائی پہ ایک اور بھائی پہ محنت کی, وہ مسلمان ہوا. اپنی والدہ جو قادیانیوں کی لجرائن کی تنظیم ہے اس کی مرکزی اعلیٰ عہدیدار تھی, سکول ٹیچر, گورنمنٹ ٹیچر ریٹائرڈ تھی, اس سے ملاقات کی, وہ مسلمان ہوئی. اس کی سسٹر اس سے ملاقات کروائی, اللہ کے کرم سے وہ مسلمان ہوئی. اس کا بہنوئی اس سے ملاقات کی, اللہ رسول کا کرم وہ مسلمان ہوا. تو تاجدار گولڈ کا فرمان کیا ہے؟ جو بندہ ختم نبوت کے تب اس کا کام کرتا ہے اس کی پشت میں حضور سرور کائنات کا اور بولو مبارک ہاتھ. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی, پھر کبھی موقع ملا بتاؤں گا پروردگار نے کیسے کیسے
बड़ी बड़ी कामयाबियों से नवाजा। कादियानियों का, लंदन का, लैम्बर्ट का, इनकी जमात का मरकजी ओहदेदार अवैस अहमद भट्ट कैसे मुसलमान हुआ था। पीलो वैन स्थल जोहराबाद खुशाब का कादियानी सदर, उसने कैसे अपनी फैमिली समेत कादियानियत में लान प्रवेश के इस्लाम कबूल किया था। इंशाअल्लाह मेरी इस टॉपिक में अनकरीब बुक आ रही है जिसका मौजू ही यही है, कादियानी कला में दरारें, सब हेडिंग है। हजारों कादियानियों का कबूल इस्लाम अल्लाह के करम से डिटेल से बताया है। बस आप दोस्तों के लिए मेरा यही पैगाम है कि हमने अपने आका की खत्मे नबूवत का हर हाल में पहरा देते रहना है। फिर कभी मौका मिला बताऊंगा कादियानी कैसे हमारे नौजवानों का ईमान बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं, कैसे कभी लड़कियां देके, कभी नौकरियां देके, कभी वीजे देके तेरे मुसलमान के ईमानों पे डंग मार के इनका बेड़ा गर्क किया जाता है। हमने इस कोशिश का मकसद ये है, ये प्रोग्राम सजाया गया, प्रोग्राम का मकसद ये है सियालवी साहब सदाते कराम तशरीफ लाए, उलामा तशरीफ लाए, आप आए, यकीन जानिएगा इस प्रोग्राम का और मकसद ये है कि घर घर तक खत्मे नबूवत का ये पैगाम हम भिजवा दें। खत्मे नबूवत के लिए इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें, अल्लाह ना करे कल कला कोई कादियानी तेरे बेटे के पास आए, तेरी बेटी के पास आए, तेरे नौजवान के पास आए, कभी लड़की की बात करे, वीजे की बात करे, नौकरी की बात करे, तेरा नौजवान सीना ताल के ललकार के कहे कि मोहम्मद अरबी का ओए मैं गुलाम हूं। तेरा नौजवान कहे तेरे पैसे पे बोलो लानत, तेरा नौजवान कहे तेरे पैसे पे लानत, तेरी लड़की पे लानत, तेरी नौकरी पे लानत, तेरे वीजे पे लानत, लानत, लानत। नौजवान कहे मेरा जीना, मेरा मरना मेरे आका की खत्मे नबूवत के लिए है। बस ये हमारी मेहनत का नतीजा है। इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत का काम करेंगे। अलग मौजू है, अल्लाह रसूल के करम से हजरत मैंने 100+ बार एसोसिएशन लाहौर हाई कोर्ट से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार तक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से लेके सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन तक 100 से ज्यादा खत्मे नबूवत के बड़े बड़े सेमिनार्स किए। अल्लाह रसूल के करम से मैंने तारीख में पहली बार आपकी सेंट्रल जेलों में खत्मे नबूवत के प्रोग्राम्स किए। CSS अकेडमीज में बड़े बड़े स्कूल्स, बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आपकी ब्यूरोक्रेसी में खत्मे नबूवत के बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए। खत्मे नबूवत की अजानें दी हैं आपके महकमा पुलिस के अंदर भी खत्मे नबूवत के अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोग्राम्स किए। इंशाअल्लाह मरते दम तक खत्मे नबूवत का बोलो काम इंशाअल्लाह करते रहोगे। बाकी तफसीलात ये मेरी किताबें हैं, आपको मिल जाएंगी, लेके जाइए। ये मेरी किताब जिसका नाम है कादियानियत, इस्लाम और साइंस के पहरे में अल्लाह ने ऐसी बरकत दी। ये किताब का 51वां एडिशन मेरे 51 एडिशन 51वां एडिशन मेरे हाथ में है। अल्लाह के करम से हजारों कादियानी ये किताब पढ़ के मुसलमान हो गए, लाखों मुसलमान ये किताब पढ़ के खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन बन गए। और ये मेरी किताब जिसका नाम है कादियानी, इस्लाम और वतन के गद्दार, बताया पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ कादियानी क्या करते रहे, क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में तेरे नौजवान को कादियानी करने के लिए लड़कियों का चक्कर कैसे चलता है, नौकरियां, पैसा, वीजा कैसे देके नौजवान को कादियानी किया जा रहा है। यही किताब है जिसके बारे में मेजर जनरल शफीक अहमद ने अपने बेहतरीन कमेंट्स दिए, तासुरात दिए। यही किताब है जिसके बारे में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने बेहतरीन कमेंट्स दिए। अल्लाह का करम। और ये मेरी किताब जिसका नाम है कादियानी फरेबकारियों का पोस्टमार्टम, ये बताया तेरे नौजवान को ये कादियानी करने के लिए
کون کون سے سوالات کرتے ان کے کیا جواب آتے ہیں. یہ تینوں کتابیں انشاءاللہ بھی پروگرام کے بعد آپ کو ملے گی. تینوں کی قیمت ہے 2000، لیکن صرف ختم نبوت کے صدقے سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں صرف 1000 میں یہ کتابیں دے کے جا رہا ہوں، تحفہ دے کے جا رہا ہوں. لے کے جائیے گا اور آئیے اس بات کا تہیہ کیجئے کہ مرتے دم تک ختم نبوت کی محبت نسلوں کے سینوں میں انشاءاللہ بھریں گے. یہ کام کریں گے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، قبر روشن ہو جائے گی. کیوں؟ میں سنے آئے پیا دے دے سندر پیندیاں مشکلاں بہت ہی بھاریاں نے، ایک کوٹری ملنی ہے رہن بدلے جنوں نہ کوئی بوے نہ باریاں نے. جج ہجواں دی رکی یار ویڑے اندر روح دیا ہویا تیاریاں نے، جیرے کہندے سن نال مران گے تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے. جدو خزانے چمن وشوال کھولے اور ریالٹی ہے، حقیقت ہے، موت ہم سب کے سروں پہ کھڑی ہے. اس سے پہلے کہ موت آ جائے آؤ اپنے آقا سے وفا کر لو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. جدو خزانے چمن وشوال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا تے سچیاں سونے کملی والے دیا. اقبال کی روح تڑپی، کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہاں ہاں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. سب بولو تاجدار ختم نبوت.